All I can say is thank you, everyone. This is not our movie anymore. This is Bharat's movie. This is your movie. This is your Swami. And I just feel blessed that he chose us to do this divine work. It's his kripa and his mercy on us. I don't think we had the ability or we had the capacity to do it. But I just feel so, I have a huge gratitude for everyone who is loving the movie, who is going and to the theaters watching it once, twice, three, four, 5 times. So this is all your love, this is all your success, and this is all Narasimha Swami Kripa on us that the miracle is happening in front of every one of you. You know, when we released this movie, we knew that this movie can bring all the Sanatanis together, and our culture, our heritage will just not roar in India. It will go in the entire world, because it is high time that Superman, Spider-Man, we have been welcoming in our country, but it is high time now our Shri Vara Swami, our Shri Narasimha Swami goes to every house in the world and they start, you know, worshipping them, or in fact, not even worshipping, but at least they should know about them, that they are the real superheroes. They are the real mega stars who should be known all over the world. Because in today's world, I personally feel everyone needs Narasimha Dev's protection, because he is a god of protection. So my intense and immense gratitude to all of you who have made this movie successful. This all success is yours. Nothing is mine in that. Thank you so much. Narasimha Swami ki. Ab to everyone has watched the film. Narasimha Swami ki. Very nice. So, Jai Sanatan Dharma. This is not a film. We've always said this is a darshan. And this is darshan to awaken the heart. It is from our heart to your heart. And this clap and all the appreciation is for Sri Prahlad Narasimha Swami. And I hope he awakens the divinity in each one of us. Because it is very important that we meet our divine. Everybody is praising, but they're not praising the movie. They're praising the experience to meet the divine. And that is what we are here to produce. Because that is our calling, that is our purushartha, that is our samskara. We are only trying to bring it to you with love. And I have a lot of gratitude for Hombale Films to have supported us, Geeta Art, and beautiful sir over here supporting us and getting us to the public en masse. This has never happened before, but it is time that it happens. And thank you all. A lot of you I'm seeing again from the previous time. But we are going to meet many times, because this is going to be the revolution for Sanatan Sanskriti on the big screen like it has never happened before. Thank you so very much for appreciating. Thank you, sir. Thank you so much. ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు కూడా తెలియని ఒక ఉద్విగ్నమైన ఫీలింగ్ కలుగుతుంది నాకు. ఆయన అశ్విను, నేను భరణి, అంతా వెంట అశ్విని తర్వాత భరణి. గీతా ఆర్ట్స్ అల్లు రామలింగయ్య గారు గొప్ప కమ్యూనిస్ట్. గీతా ఆర్ట్స్ ఎందుకు పేరు పెట్టారో ఉత్తరోత్తర అల్లు అరవింద్ గారు వివరించారు. ఏదైనా గీతా సారాంశం ఏంటంటే మంచి కర్మకి మంచి ఫలితం తప్పకుండా లభిస్తుంది. వెరీ సింపుల్, అంతకన్నా ఏం లేదు. అలాగే వేటూరి మహానుభావుడు ఏనాడైతే అరవింద్ గారి గురించి ఒక్క లైన్ చెప్పాడు, అది జీవితాంతం మర్చిపోలేను. నిజంగా లక్షలు ఇవ్వచ్చు ఆ పదానికి. ఏమిటంటే అల్లు అరవిందుని సంధి చేసి అల్లరి విందు అన్నారు. ఆయన ఎక్కడున్నా సరే మామూలు సరదాగా ఉండడానికి, అల్లరి చేయడానికి, కాకపోతే విందులాంటి అల్లరి చేయడం నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. అరవింద్ గారిని చాలా తక్కువ సార్లు కలుస్తాను, కానీ ప్రతిసారి ఓ మొమెంటరీ, ఓ జ్ఞాపకంగా మీకు మాత్రం ఖచ్చితంగా మా ఇద్దరి మధ్య అలా మిగిలిపోతుంది. అలాంటి అరవింద్ గారు నాకు ఫోన్ చేసి, ఇలాగా ఈ సినిమా అవుతుంది, దయచేసి ఖాళీగా ఉంటే మీరు ఒకసారి చూడండి. నేనే ఎందుకు చూడాలి సార్ అంటే, దాని గురించి మాట్లాడగలిగిన కొంచెం సాహితీ వ్యవసాయం చేస్తున్న వాళ్ళతో, అంటే ఆ లెక్కన జొన్నమిత్రులు గారు కూడా ఉన్నారు కదా అన్న, నేను ఆయన కూడా పిలిచానండి అన్నాడు తమాషాగా. సరే, నిన్న కుటుంబ సమేతంగా మేము థియేటర్కి అల్లు అరవింద్ గారు ఏ అక్కడికే వెళ్ళి చూసాం సార్. సో ఇట్ వాజ్ నాట్ థియేటర్ సార్, ఇట్ వాజ్ ఎ టెంపుల్ ఎస్టర్డే.
ఇట్ వాస్ ఐ థింక్ ది ఫీలింగ్ ఈస్ కంటిన్యూయింగ్. ఒక కూర్చున్న 5వ నిమిషానికి మేము లోపలికి వెళ్ళిపోయాం. ఏనాటి భక్త ప్రహ్లాద, ఎస్వి రంగారావు, నరసింహస్వామి, ఆ రోజారమణి, జీవము నీవే కదా అన్న పాట అక్కడ మొదలైపోయింది. నాకు అలా వస్తూనే ఉంది ఒక్కొక్క సీను. ఇది సినిమా తీశారా లేకపోతే సాక్షాత్కారం జరుగుతోందా నాకు అర్థం కాలేని ఒక అద్భుతమైన లోపలికి వెళ్ళిపోయాం. దాదాపు ఒక 20-30 సార్లైన కళ్ళు చెమర్చే ఈ భావన, ద వే హౌ యు ప్యాకిల్డ్, అంటే కొత్త డైమెన్షన్స్. ఇప్పుడు ఇందాక అమ్మాయి చెప్పింది మా యాంకర్, వాడిని విష్ణు ఎత్తుకోవడం వరకు ఆ కళ్ళల్లో ఆయన చూపించిన ఆర్ద్రత నిజంగా విష్ణువు అంటే తప్పకుండా మనకి దర్శనం అవుతుందా అని మేము జన్మలు ఋషులు తపస్సు చేస్తే ఎలా వస్తుందో అలాంటి ఒక గొప్ప తపస్సు చేశాడు అశ్విని. సో మీకు లభించిన అదృష్టం కాదు సార్, యావత్ ప్రపంచానికి కూడా విష్ణుమూర్తిని, నరసింహస్వామిని దర్శనం చేయించేశారు. ఆ చివరి మూమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ 20 నిమిషాలు, అంటే సభాముఖంగా మేము మా పిలవడానికి కూడా కారణం ఇది పూర్వజన్మల పుణ్యం. ఈ సినిమా చూడడం యోగం అన్నమాట. ఖచ్చితంగా ఒకసారి కాదు, ఎన్నిసార్లు నేను చూడాలో నాకే తెలియట్లేదు. ఎన్నిసార్లు చేసిన కొత్త ఎక్స్పీరియన్స్, ప్రతి క్షణాన్ని ఈ మధ్యకాలంలో ఎంజాయ్ చేసిన పరిపూర్ణమైన సినిమా ఇది. ఆ గ్రాఫిక్స్, జనరల్గా ఏమిటంటే గ్రాఫిక్స్లో చాలా రకాల లోపాలు ఉంటాయి, కానీ ఇక్కడ ఏమంటే ఆ భావాలతోటి, వాళ్ళ కదలికలతోటి, ఆ డీటెయిల్స్ తోటి, ఆ కళ్ళల్లో ఉండే కరుణతోటి మొత్తం కబ్జా చేసేసారు మా మనస్సులు, హృదయాలు ద్రవించేసాయి. ఇంకా చివరికి ఇది మహావతారం ఎందుకని పెట్టారా, అవతారమే కదా అంటే నిజంగా అంత పెద్ద నారసింహుణ్ణి నా జీవితంలో చూశారు. కానీ స్క్రీన్ అంతా నిండిపోయి విశ్వరూప సందర్శనం ఏకకాలంలో ఎలా జరిగితే ఎలా ఒళ్ళు గగరు పూస్తుందో అలా ఒక ఉద్వేగానికి లోనైపోయాం. నిజంగా ఇది రసాత్మకం, కళాత్మకం. ఇంకోటి అంటే ఒక్క విషయం చెప్పాలి, ఇది తీసిన వాళ్ళు, చేసిన వాళ్ళు, రాసిన వాళ్ళు, తీసిన వాళ్ళు, చూసిన వాళ్ళు కూడా ధన్యులే. అంత గొప్ప అనుభూతిని కలగజేసినగా సార్. నిజంగా ఎప్పుడో తప్ప సినిమాలకి వెళ్ళమండి, ఏదో రెగ్యులర్గా అదే వృత్తి కదా, పెద్ద సినిమా ఏం చూస్తాను అన్న అంటే మిఠాయి కుట్టువాడు మిఠాయికి షాపు తిన్నట్టు. బట్ నిన్న వెళ్ళకపోయి ఉంటే మా జీవితంలో చాలా కోల్పోయి ఉండేవాళ్ళమేమో అనిపిస్తుంది. తప్పకుండా మళ్ళా చూడాలా. అంతా అయిపోయి సార్, మేము సినిమా బయటకు వస్తుంది, మా మనవడు కూడా వచ్చాడు, 3 ఏళ్ల వాడు. వాడిని జర్నలిస్టులు గారు అడిగారు లిఫ్ట్లో, ఒరే నువ్వు భక్త ప్రహ్లాదుడువా నారసింహుడువా అంటే వాడు అన్నాడు. అంటే ఒక 3 ఏళ్ల వాడి మనస్సులోకి నరసింహస్వామి ఎలా ప్రవేశించేశాడో ఆశ్చర్యం వేస్తుంది. ఈ సినిమా సార్ మీరు 2 ఏళ్లకు ఒకసారి ప్లాన్ చేస్తున్నారు కదా, ఐ థింక్ దిట్ విల్ రన్ ఫర్ 2 years సార్ కంటిన్యూస్లీ. ఎస్, దెన్ ఓన్లీ యూ హ్యావ్ టు టేక్ అనదర్ ప్రాజెక్ట్. అట్లాగా ఐ థింక్ ఇట్స్ ఎ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ ఇది లార్డ్ హ్యాస్ గివెన్ యూ సార్. ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ది గ్రేటెస్ట్ ఆపర్చునిటీ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. ఒక సినిమా ఒక కావ్యంలాగా, అలాగే సనాతన ధర్మాన్ని ఇంత అంటే ఎక్కువ ప్రచారం ఇవ్వక్కర్లేదండి, ఒక్కసారి సినిమా చూస్తే అది గుండెల లోపలికి వెళ్ళిపోయింది. ఇలాంటి సినిమా నిర్మించిన వాళ్ళకి చెప్పాం, ఇలాంటి అవకాశం ఇచ్చిన మాకు కూడా మా జన్మలు ధన్యమయ్యేగా భావిస్తూ జై నరసింహ, జై నరసింహ. అందరికీ నమస్కారం. ఈ సినిమాని నాకు లభింపజేసి నేను రిలీజ్ చేసేలాగా వెనకుండి నడిపించిన నరసింహస్వామికి నమస్కారం. నేను కొద్దిమందిని ఇక్కడ మెన్షన్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. నాకు హుండాలే ఫిలిమ్స్కి నాకు ఒక అవినాభావ సంబంధం ఉంది. విజయ్ గారు ఫోన్ చేసి ఈ సినిమాని మీరు రిలీజ్ చేయాలి అంటే తప్పనిసరిగా అనేది, మాకు అంతకన్నా పెద్దగా సంభాషణ ఉండదు. అట్లాగే కాంతారా ఇంకొక ఆయన సినిమా ఇంకొక చోట రిలీజ్ చేశాం. ఆయనకి మనస్ఫూర్తిగా కృతజ్ఞతలు చెప్తున్నాను ఈ అవకాశం నాకు తీసుకొచ్చినందుకు. ఆ తర్వాత నిర్మాత శిల్ప గారితో ఫోన్ చేసి, నేను మొదటి రోజున థియేటర్ హంబుల్గా చేశాము, ఈ సినిమాకి రియాక్షన్ చూసి రెట్టింపు చేశాము సాయంత్రానికి. మరుసటి రోజుకి మళ్ళీ 2x
థియేటర్స్ పెట్టి పెంచుకుంటూ వెళ్తున్నాము అని ఆమెకి ఫోన్ చేసి చెప్పినప్పుడు ఆమె అలా నేను ఆమె మాట్లాడిన దాన్ని బట్టి ఆమె ఏ 50 సంవత్సరాలు ఉంటాయని అనుకున్నాను. ఆమె అంత చక్కగా ఇది మా ప్రయత్నం ఏమీ లేదు సార్, నరసింహస్వామి మా ద్వారా ఈ పని చేయించాడు, నరసింహస్వామి మీ దగ్గరికి పంపించి ఇది రిలీజ్ చేయించాడు అని ఏది చెప్పినా వాళ్ళు నమ్మిన దీంతోటే మాట్లాడుతున్నారు. సరే, దర్శకుడితోటి ఈరోజు మాట్లాడాను, అశ్విన్ కుమార్ గారితో. ఈ హంబుల్నెస్లో 2 రకాలు ఉంటాయి. హంబుల్నెస్ని ప్రజెంట్ చేస్తారు కొంతమంది, హంబుల్నెస్ని రియల్గా ఇక్కడ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు కొంతమంది. ఆ హ్యూమిలిటీని, హంబుల్నెస్ని రియల్గా అశ్విని దగ్గర నేను చూశాను. నేను దానికి నిజంగా వీళ్ళు ఇంత ప్రయత్నం, ఆ ప్రయత్నం ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో. 2020 యూ స్టార్టెడ్ దిస్ ఇన్ 2021 నుంచి ఇప్పటి వరకు ఈ సినిమా తీయడానికి ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారో అది పొద్దున చెబుతుంటే నిజంగా వాళ్ళకి మొండితనంతో ఆ సినిమాని పూర్తి చేయాలన్న ఒక పట్టుదలతోటి 3 సంవత్సరాలు దాని వెనకాల పడి దాన్ని పూర్తి చేశారు. అలాగా అంత పట్టుదలతో పూర్తి చేసినందుకు ఇవాళ నరసింహస్వామి ఆయన భార్యకి ఇంతటి భారతదేశం అంతా జేజేలు పలుకుతూ ఈ సినిమాకి స్వాగతం పలుకుతున్నారు. ప్రతిరోజు రోజుకి పెరుగుతూనే ఉన్నారు. మొన్న ఏఎంబిలో 200 మంది స్వాములు వచ్చి ఈ సినిమా చూసి వెళ్తున్నారు. అందులో కొన్ని సంవత్సరాలు అయిపోయింది నేను థియేటర్కి వచ్చి అని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. ఈ స్వాములు థియేటర్కి వచ్చి చూడడం ఏంటి నాకు తెలీదు. నేను ఈ సినిమాని ఇంకెట్లా ప్రమోట్ చేయాలి అని ఆలోచించుకుంటూ ఉన్నాను. దీనికి ప్రమోషన్ అక్కర్లేదు, ఆటోమేటిక్గా ఒకళ్ళు ఇప్పుడు ఈయన చూశారు జొన్నవిత్తులు గారు, ఆ ఉద్వేగం ఆయన చెప్పగలిగారు. అది ఆయన చెప్పలేకుండా ఉద్వేగం ఫీల్ అయ్యి ఇంట్లో వాళ్ళకి పక్కింటి వాళ్ళకి చెప్పే ఒక సందర్భం ఈ సినిమాకు ఉన్నది. అలాగే యాక్చువల్గా తనికెళ్ళ భరణి గారికి, జొన్నవిత్తులు గారికి నేను ఒక రకంగా కృతజ్ఞత ఎలా చెప్పాలంటే, మా గీతా ఫిల్మ్ డిస్ట్రిబ్యూటర్స్లో అడిగారు, ఏమంటే ఇది నెక్స్ట్ మన నిర్మాత దర్శకులు వస్తున్నారు కదా, అప్పుడు మనం చీఫ్ గెస్ట్లుగా ఎవరిని పిలిస్తే బాగుంటుంది అని అంటే, నేను తడుముకోకుండా మనం పిలిస్తే పెద్ద పెద్దవాళ్ళు వస్తారు కానీ ఈ సినిమాకి పిలవాల్సింది భరణి గారిని, జొన్నవిత్తులు గారిని పిలవాలి, నేనే వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి రమ్మని చెప్తాను అని ఇమీడియట్గా వాళ్ళకి ఫోన్ చేస్తే, ఈ సినిమా గురించి ఆల్రెడీ విన్నామండి, అబ్బో గొప్ప సినిమా అంట కదా అంటే, ఇవాళ సాయంత్రం మీరు వీలు పెట్టి కుటుంబంతో సహా మీరు వెళ్ళి ఈ సినిమా చూడండి అని త్రిబులిలో వారికి ఏర్పాటు చేస్తే వాళ్ళు చూసి ముగ్ధులై ఇప్పుడు చెప్తున్నా, ఇది చూస్తే ఇటువంటి సినిమాని చేయడం మహద్భాగ్యంగా ఫీల్ అవుతున్నాను. ఈ నరసింహస్వామి ఈ సనాతన ధర్మాన్ని నమ్మిన, ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళంతా ఈ సనాతన ధర్మాన్ని నమ్మిన వాళ్ళు. మీకు ఇంకొక విషయం పవన్ కళ్యాణ్ గురించి చెప్పాలి. సనాతన ధర్మం నాకు తెలిసిన వాళ్ళల్లో కానీ, అంటే నాకు సన్నిహితులైన వాళ్ళలో కానీ, మా కుటుంబంలో కానీ సనాతన ధర్మం గురించి పవన్ కళ్యాణ్కి తెలిసినంత వేరెవరికీ తెలియదు. అతను పవన్ కళ్యాణ్ గారు సనాతన ధర్మం గురించి మాట్లాడితే మనం ముగ్ధులం అవుతాం. తప్పనిసరిగా వారు ఈ సినిమా చూడాలని, ఈ సినిమా గురించి మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను. సో ఈ అవకాశం నాకు ఇచ్చిన అందరికీ, ఈ సినిమాని ప్రేక్షకులే కాకుండా మీడియా వారికి కూడా కృతజ్ఞత. ఎందుకంటే దీన్ని మీరు ఇంకొంతమంది ఈ సినిమాని గురించి వినినా వినకపోయినా వారి చెవులకు తీసుకెళ్ళి వినిపించి ఈ సినిమాని చూపించే బాధ్యతగా మీరు తీసుకున్నారని నేను నమ్ముతూ అందరికీ నమస్కరిస్తున్నాను.
స్వామి. అండ్ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ అండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీకు బిగ్ నెంబర్స్ కనిపిస్తున్నాయి, హ్యూజ్ వ్యూవర్షిప్ వచ్చింది ఈ సినిమాకి, ఎస్పెషల్లీ తెలుగు స్టేట్స్, ఒక చిన్న చిన్న విలేజెస్ నుంచి కూడా సిటీస్కి వచ్చి చూస్తున్నారు ఈ సినిమాస్ని ఫ్యామిలీస్ తోటి. సో మీకు శిల్ప గారికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్. ధన్యవాదాలు. అండ్ ఈ లాస్ట్ 20 minutes ఎపిసోడ్ ఏదైతే ఉందో అది గూస్ బంప్స్ ఇచ్చింది థియేటర్స్లో. సో ఆ ఎపిసోడ్ గురించి బ్యాక్ స్టోరీ చెప్పండి, అంటే దానికి పడిన మీ ఎఫర్ట్స్ కానీ హార్డ్ వర్క్ గురించి కానీ. Can I tell you something what he really asked for? It is. The last 20 minutes has brought in goosebumps and so much of excitement. What made you to bring that? Especially when you read Srimad Bhagavatam, the 7th skanda, 7th skanda, and you read Vishnu Purana. In Vishnu Purana, it states he killed 8 crore soldiers, and he destroyed 4 sabhas, assemblies, single-handedly. That is the rage of my Swami. Ugram Jwala Narsimha rage. We only showed little. So I used to meditate, think how our Swami could do. I had limitation of budget and technology. With Prabhu's Swami Kripa, next time I will not hold back. Next time it is going to be bigger when we do Parshuramji. So Narsim Swami, he is Ugram at the same time Soumya for his Bhakta. So that two facet of his personality is very difficult to show in live action. So lot of study and meditation went into it. I went to Sri Ahobilam Bhatta also, where we see Jwala Narasimha and all Nav Narasimha Swami over there. The Ugra Rupa. So in there in the middle you find Hiranyakashap, he just goes away, Gayab. No? So it's written in the Bhagavad that Hiranyakashap takes rest. So when you're reading the Shastra, suddenly in the middle it says Hiranyakashap is taking rest. Now if you are king, all your soldiers are dying, how you will take rest? You can't take rest. So we teleport him. And when we teleport him, the terrain is like Ahobilam only we have tried to create. Like you see the same demography, same territory. And when you go to Ahobilam Matha, over there you have something called Rakta Kunda, where Swami has washed his hand after killing. So he sees it as a premonition. The idea was to get all the Leelas Thalis together, right? And the Shastra together, and the divinity together. So that alone took around a lot of meditation and about 1 year of creation.